वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई सबक सीखने वाली बात ज़रूर होनी चाहिए। ये देखें, ये आपको ये 3 इशारे जो रेड नज़र आ रहे हैं, ये इंसान का बनाया हुआ कानून है। इसके पीछे आप आसमान पे एक जहाज़ भी उड़ता हुआ देख रहे हैं, शायद अगर जूम करके देखें। लेकिन ये इशारे जो बनाए गए हैं, ये इंसान के बनाए गए हैं लोगों की सहूलत के लिए, ताकि ये निज़ाम दुनिया का ख़राब ना हो। जो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आके वेट करेंगे, फिर उसके बाद ये इशारा ग्रीन होगा तो फिर उनको चलने की इजाज़त है। लेकिन जो निज़ाम खुदा ताला ने बनाया हुआ है, ये देखें, ये अब ट्रेन की बारी थी, वो अपनी बारी पे ये चली है, और ये जो गाड़ी आई है इसको यहाँ पे वेट करना है क्योंकि रेड है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बाज़ ज़वाबत और कानून बना दिए हैं, ताकि इंसानियत जो इस दुनिया में है वो उस कानून पे अमल करके सुकून और आराम पाए। लेकिन बदकिस्मत इंसान अपनी लालचों में आके एक दूसरे का हक मार के, तो वो समझता कि मैं ये देखें अब ये ग्रीन हुआ है, वो चल पड़ा है। इसी तरह अगर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिस चीज़ की इजाज़त है उस पे चले, और जिसकी इजाज़त नहीं है उस पे रुक जाए और वो ना करे, तो फिर कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। ये देखें, सब लोग अपनी अपनी बारी पे चल रहे हैं, और ये इन ममालिक में अच्छे निज़ाम का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब चलते हैं इस बिल्डिंग की तरफ। आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग बहुत बड़ी, तकरीबन 14-15 इसके फ्लोर हैं, और इसके अंदर लोग बड़े सुकून और आराम के साथ रह रहे हैं। एक जगह पे आपको हल्का सा काला निशान नज़र आ रहा है। ये ठीक 1-1.5 साल कबल यहाँ अचानक शाम के वक्त बहुत ख़तरनाक किस्म की आग भड़क उठी थी, और उस आग के दौरान कोई बंदा ज़ख्मी भी नहीं हुआ और कोई वफ़ात भी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि इनका जो सिस्टम है फौरी तौर पे अमल करने का इस नागहानी सूरत में इतना अच्छा है, क्योंकि इनका निज़ाम टैक्स का बहुत अच्छा है। इनकी हुकूमतें जो हैं अपनी आवाम का ख्याल रखती हैं। आजकल कोरोना के हालात में भी उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। और ये देखें, अभी इसके बाद ये जो तमाम बिल्डिंगें हैं इस वक्त बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, लेकिन जो साल कबल यहाँ पे हादसा हुआ, अगर आप इस वीडियो में वो देखें, और उसके बाद वो जिस तरह उन्होंने इधर गाड़ियाँ, ये अभी तो ये कोई इधर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने सिस्टम चलाया वो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौम अपनी आवाम के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम करती है। वो आपने सारा देखा, निज़ाम कुदरत, जो निज़ाम कुदरत के तहत इंसान नहीं चलता, वो ऐसे मुकाम पे पहुंचने के लिए अपने हाथ से सामान करता है। ये लोग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जर्मन लोग हैं, बड़ी बड़ी लंबी उम्र पाक है, 80 साल 90 साल सब। लेकिन हमारे जो एशियन लोग हैं, अगर उनका आप जायज़ा लें तो वो अक्सर व बेशतर ज़्यादा खाने पीने पे और चटपटी मज़े की अशिया पे ज़ोर देते हैं, और वर्जिश का और अपनी रोज़ाना एक वाक या कोई अच्छी हॉबीज़ या जो अपनी सेहत को या ज़िंदगी को बढ़ाने वाले मशागल हैं, उनको नहीं अपनाते। वो जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसको आप अभी देखेंगे कि जब वो आग लगी और कितनी ख़तरनाक आग लगी, और किस तरह गवर्नमेंट के अदारों ने आके लोगों की हिफाजत की और उसको बुझाया। अगर वो इंतज़ाम ना होता तो आज यहाँ भी कुछ इजाफा हो। लो जी, आज तुहानू रोज़ाना सैरां करांदे हुंदे, अज तुहानू एक होर चीज़ भी दिखा दी है। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ तो इस तरह की अग लगी है कि अजीब तरह की वो खिड़कियाँ टुट के शीशे उन्होंने पानी का जो प्रैशर मारन के नाल वो अग बुझनी शुरू हो गई। और देखो उस साइड तो भी चढ़े ने,
ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਪਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 21 ਫਲੋਰ ਨੇ, ਔਰ 21 ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-3 4-4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਕਰੰਕਨ ਵਾਗਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰਖ ਲਾਂਘਾ ਲਾਤਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਗੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਟੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਿਰੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਸਰ ਧੂੰਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਲੂਰ 'ਚ, ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੱਲਾ ਛਿੱਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਭੱਜ ਨਾਸਤੇ ਤਮਾਸ਼, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆਇਆ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਮੂਮਨ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਰਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬਣਨ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਟਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਖਾਈ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ। 119 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਗਮੁੰਡ ਫਰੋਇਡ ਸਟਰਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 121 ਐਸੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 82 ਨੰਬਰ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲਾ ਨਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਫਲੋਰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਲਬਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਥੱਲੇ। 1 2 3 ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੂੰਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ।